बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे 2025 मसिहार अंतिम 6 मासरे आपणक पई घटिबाकु जाउतिबा 6टी महाभविष्यवाणी विषय रे। एहा सहित एही 6 मासरे आपणक जीवन रे केउ 6टी बड़ परिवर्तन हेबो, केउ 6टी बड़ घटना घटिबो से विषय आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा। जुलाई रु डिसेम्बर मध्यरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय जानिबा। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि वृष राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँ आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु द्वितीय राशि हेउछि वृष राशि एवं वृष राशिर राशिधिपति हेउछन्ति शुक्र। तेबे बंधु माने जुलाई मास आरंभ रे आपणक राशिर प्रथम भावरे विराजमान अछन्ति शुक्र, द्वितीय भावरे विराजमान अछन्ति सूर्य एवं गुरु, तृतीय भावरे विराजमान अछन्ति बुध, चतुर्थ भावरे विराजमान अछन्ति केतु एवं मंगल, दशम भावरे विराजमान अछन्ति राहु एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछन्ति शनि। तेबे बंधु माने जुलाई मासरे एवं अगस्त मासरे शुक्र आपणकर प्रथम भाव एवं द्वितीय भावरे गोचर करिवे। तापरे 22 अगस्त को शुक्र आपणकर तृतीय भावरे प्रवेश करिवे। तेबे 22 अगस्त रु 15 सेप्टेम्बर पर्यंत आपणकर टिके अननेसेसरी ट्रावेल हेबो किंबा आपण अधिक छोट छोट भ्रमण करि पारंती किंबा आपण जदि निज सांगसाथी सहित केवाडे बुलिबाकू जाउछंती ता आपणकर सेठारे टिके अधिक खर्च हेबो। तेबे 22 अगस्त रु 15 किंबा 20 सेप्टेम्बर पर्यंत आपणकर खर्च बढ़ी जिवो। तो बंधु माने आसंतु जानिबा सर्वप्रथम भविष्यवाणी कोन अटे। तेबे बंधु माने आपणकर द्वितीय भावरे गुरु एवं सूर्य विराजमान अछंती। गुरु हेउछंती आपणकर एकादश भावर अधिपति। एकादश भावर अधिपति होई गुरु आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने द्वितीय भावटी होइथाय धनर भाव, वाणीर भाव एवं कुटुंबर भाव एवं गुरु जेहेतु आपणकर एकादश भावर अधिपति अटंती एवं लाभ स्थानर अधिपति होई गुरु जेहेतु आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती तेणु निश्चित भावरे एही 6 मास मध्यरे आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो अर्थात आपणकर आर्थिक लाभ हेबो एवं आपणकर परिवार रे खुशीर माहौल मध्य लागि रहिबो। जदि आपण विवाहित अछंती एवं संतानर कामना करूछंती तो एही 6 मास आपणकर संतान प्राप्ति पाई बहुत भल समय रहुछि। कारण शनिकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। पंचम भावटी होइथाय संतानर भाव। आमे जदि सबुठारु भल समय कथा कहिबा तो सबुठारु भल समय आपणक पाई रहिबो 15 सेप्टेम्बर परे जेतेबेले बुध आपणकर पंचम भावरे प्रवेश करिवे अर्थात 15 सेप्टेम्बर परर समय आपणक पाई बहुत भल रहुछि। संतान पक्षकु नेकी एही समयटी आपणक पाई सर्वश्रेष्ठ रहिबो। जदि आपणकर संतान अछंती तो आपणकर संतानकु अचीवमेंट मिली पारे। संतानकु नै किछि ना किछि खुशी खबर आपणको प्राप्ति हेबो। द्वितीय भविष्यवाणी हेउछि शनि आपणकर एकादश भावरे अछंती एवं 13 जुलाई को शनि आपणकर एकादश भावरे बक्री होइजिबे। तेबे शनि जेतेबेले बक्री होइजिबे तो आपणको दशम भावर मध्य फल प्रदान करिवे अर्थात राहुंक सहित शनि। कारण आपणकर दशम भावरे राहु विराजमान अछंती तो राहुंक सहित शनिकर फल मध्य आपणको प्राप्ति हेबो। तो शनि जेतेबेले बक्री होइजिबे आपणको उपरको जेते कार्यभार आसिले मध्य आपण ताको बहुत सहजरे नै पारिबे। अन्य माननको आपण बुझाइबे एवं आपणको उपरको जेते रेस्पोंसिबिलिटी आसिले मध्य आपण से सबको एक्सेप्ट करिवे। जदि पूर्वरु आपण रेस्पोंसिबिलिटी को डरुथिले, दायित्व को डरुथिले, दायित्व ठारू दूरे रहिबा पई चाहुथिले किंबा आपणको जदि लागुथिला जे आपण ए सब करि पारिबे नाही, आपणकर मनरे आपणकर कार्य को नेकी प्रश्नवाची सृष्टि हेउथिला तो शनिकर बक्री हेबा परे ए सबुर चिंताधारा रे आपणक मनरे परिवर्तन आसिबो। नुआ नुआ जिनिस शिखिबाको आपणक मनरे आग्रह आसिबो। प्रत्येक कार्य को आपण बहुत भल भाबरे करि पारिबे।
ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଚ୍ଛା କିଛି ଡିଜାୟାର ପୂରା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ରଣନୀତି, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଲାକ, ଚତୁର, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମତା, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯାହାର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ରାଜନେତା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କରୋଡ଼ପତି ଆରବପତି ମଧ୍ୟ ବନିଯାଇପାରେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ବି ମିତ୍ର ରାଶିରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କାମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ରାହୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ତେବେ 30 ଅଗଷ୍ଟକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀର କାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତେବେ 17 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନେଇ 15 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ନିଚସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜନେତାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର। ତେବେ 22 ଅଗଷ୍ଟରୁ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଲା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ ହୋଇପାରେ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 18-20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହିତ କୌଣସି ରିଲେସନରେ ନାହାନ୍ତି ତ 15-20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ କେହି ଜଣେ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଏକ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 6 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କେବଳ ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆଲର୍ଜି ଭଳି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ନଚେତ୍ ଏହି 6 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 28 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବେ
ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା 6ଟି ମହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯାହା ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିକି ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।